අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුවේ ඉඳලා කතා කරන්නේ. බලමු අද දවසේ FOMC meeting minutes release වුණා. ඉතින් meeting minutes release වෙනවත් එක්කම markets වලට මොනවද උනේ කියලා බලමු. මේ වෙනකොට Reuters වාර්තා කරන Federal minutes show more rate hikes in the pipeline but pace could slow කියලා. ඉතින් දැන් මේක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Federal Reserve meeting minutes වලදී මේගොල්ලෝ hawkish stance එකක් ගන්නද නැත්නම් dovish stance එකක්. කියන්නේ hawkish කියන්නේ aggressively inflation control කරන measures ගනිවිද එහෙම නැත්නම් මේක මේක diplomatically handle කරාවිද කියන concern එක තිබේ. ඉතින් දැන් වෙනකොට ඔන්න FOMC minutes release වුණා. Federal Reserve Open Market Committee page එකට ගියා නම් website එකේ මේ තියෙනවා January, March, May, June, July මේ meeting මේ results තමයි අද ආවේ එළියට. දැන් meeting තිබ්බේ 26 27 Federal Reserve meeting එක ජූලි මාසේ. ඒකේ press conference එක තිබ්බා. නමුත් ඒකේ meeting එකේ minutes වාර්තාව එළියට ආවේ අද. මම දන්නේ ජූලි 26 තිබ්බ එකක් මේ අගෝස්තු 17 වෙනකන් හිටියේ මොකද කියලා වාර්තාව එළියට දෙන්න. කොයි කෙසේ වෙතත් සාමාන්‍යයෙන් traditionally එහෙම යන්නේ ජූනි මාසයක ආවේ ජූලි 6 ජූලි මාසයක ආවේ අගෝස්තු 17. දැන් ඔන්න meeting minutes එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි අපි බලාපොරොත්තු හිටපු minutes of the Federal Open Market Committee July 26th 27 2022. minutes out එකම අරපේනවා US markets slightly down උනා. දැන් Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 තුනම negative territory එකේ තියෙන්නේ. මොකක්ද අතන සිදුනේ පොඩ්ඩක් අහලා බලමු. CNBC එකේ වාර්තා කරනවා මේ inflation FOMC meeting minutes සම්බන්ධයෙන්. Reserve, after hiking 75 basis points in the July meeting, decided that they would anticipate further rate hikes ahead. They said they needed to move to a restrictive policy. So it was required for them to meet their policy goals of low unemployment and stable inflation. The pace of future rate hikes, however, was data dependent, and it was a little tricky to read these minutes and get a read on a 50 or 75 from the September minutes, and I'll explain why here in a second. They said it would likely be appropriate to slow the pace of tightening at some point. No indication when that would actually happen. දැන් මේ කියන එක අනුව තීරණය වෙන්නේ මේ අපිට තීරණය කරගන්න වෙන්නේ. දැන් Federal Reserve meeting minutes වලදී පැහැදිලිව කිව්වේ නැහැ ඊළඟ සෙප්තැම්බර් meeting මේදී තවත් 75 basis point එකක් යනවාද එහෙම නැත්නම් 100 basis point එකක් යනවාද නැත්නම් 50 වලින් මේක increase වෙනවද කියන කාරණේ. නමුත් ඉදිරියේදී rate increases තව දුරටත් එනවා කියන එක සහ මෙතන FOMC minutes ඇතුළේම කියනවා the committee seeks to achieve maximum employment and inflation at the rate of 2% over the longer run. ඉතින් දැන් ඒ වගේම මේනකොට දැන් යන ongoing rate එක මේනකොට 2.25 to 2.5% තියෙන්නේ. ඉතින් ඉදිරියේදී සිද්ධ වෙන rate hike සම්බන්ධයෙන් මේගොල්ලෝ කියනවා in assessing the appropriate stance of monetary policy, the committee will continue to monitor the implications of incoming information for the economic outlook. Committee would be prepared to adjust the stance of monetary policy as appropriate if risks emerge. කියන්නේ ඉදිරියේදී මේ සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ වශයෙන් අවධානය යොමු කරගෙන ඉන්නවා. යම් අවදානම් සාගත තත්ත්වයක් තිබුණොත් ඒ අනුව කටයුතු කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා කියන කාරණේ කියනවා. ඒ වගේම in addition the committee will continue reducing its holdings of treasury securities and agency debt and agency mortgage backed securities. Then COVID කාලේ market එකට සල්ලි දැම්මේ Federal Reserve එකේ විදිහට Federal Reserve එක කරේ large US corporations වල ඊළඟට municipalities වල provincial bonds වල ඒ කියන්නේ ඒ රිලීස් කරන bonds මිලදී ගත්තා. ඒ අර තමයි market එකට නැත්නම් ඒ municipalities වලට ඒගොල්ලන්ගේ developments වලට අවශ්‍ය මුදල් ටික market එකට නිදහස් කරේ. ඒතකොට දැන් මේ හෝල් කරන් ඉන්න ට්‍රිලියන 8ක 9ක bonds දැන් market එකට mortgage backed securities market එකට ක්‍රමයෙන් රිලීස් කරන්න ඕන. ඒ රිලීස් කරනවා කියන එකේ අදහස වෙන්නේ market එකේ තියෙන සල්ලි නැවත ආපස්සට Federal Reserve එක විසින් අර freely සැරිසරන සල්ලි ටික ඇදලා ගන්නවා. ඔය mortgage backed securities ඊළඟට agency debts treasury securities ඔන්නෝෙන් තමයි treasury එක control කරන්නේ money supply එක market එකේ. ඉතින් මේක ඉදිරියේදී දීර්ඝ වශයෙන් කරනවා කියන එක සහ ඉදිරියේදී මේ money supply එක freely float වෙන සල්ලි ටික ක්‍රමයෙන් අදිනවා කියන එක. ඉතින් එතකොට මේකේ පේනවා quantitative tightening කියන්නේ ඔන්න ඔය වචනෙට ඔය වැඩේට. ඉතින් ඒකත් ඉදිරියේදී සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ aggressively
ඉන්ෆ්ලේෂන් ප්‍රෙෂර් එක අඩු වෙනකම් මේක කරනවා කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ. But after the 75 basis point hike, the funds rate was seen by several participants in the range of the long run range of its neutral rate. But some participants thought because inflation remains high, it was still below the shorter run neutral rate, meaning the Fed had more work to do in that regard. Some expected the Fed to hike and maintain the level for some time. We haven't seen that language before, although several Fed officials did sort of talk about that idea that it was likely the Fed would reach a certain level and stay at that level rather than cutting, which is what the market has priced in now. There was දැන් ෆෙඩරල් රිසර්ව් එකේ ඊළඟ චැලෙන්ජ් එක තමයි මේ රේට් හයික් එක මේක දිගින් දිගටම කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙවෙයි මේක රේට් හයික් කරගෙන යනකොට මාකට් එකේ අනිත් පැත්ත වීක් වෙනවා නැත්නම් දැන් හවුසින් මාකට් එකේ වගේ ඒවා වීක් වෙනවා මොකද මෝර්ගේජ් රේට්ස් වැඩි වෙනවා ඊළඟට ලෙන්ඩින් වල කොස්ට් එක වැඩි වෙනවා බොරෝවින්ග්ස් කම්පනීස් විසින් බැංකු වලින් සල්ලි ගන්නකොට ගෙවන්න ඕන මුදල වැඩි වෙනවා ඉන්ට්‍රස්ට් එක වැඩි වෙනවා එතකොට මාකට් එක ස්ලෝ ඩවුන් වෙනවා ඉතින් මේක දිගටම කරගෙන ගියොත් මාකට් එක රිසෙෂන් එකකට යනවා ඉතින් මේ දෙක බැලන්ස් කරන එක තමයි ෆෙඩරල් රිසර්ව් තියෙන චැලෙන්ජ් එක. ඉතින් ඒකම තමයි මෙතන කියන කාරණාව. දැන් අද දවසේ මේ සිද්ධියත් එක්කම මාකට්ස් බැලුවොත් මේ වෙනකොට කම්පනීස් කීපයක් ඇරෙන්න ඉතුරු majority S&P 500 Nasdaq companies drop වුණා. මෙතන ටෙක් නැත්නම් ටෙක් මීම් කම්පනීස් බැලුවොත් AMC වගේ වටනවා මේ SoFi මේ හැම එකක්ම මේ අද දවසේ drop එක වඩ පේන්නේ. T-Doc, DoorDash, Lyft, Roku, Block, SQ කියලා කියන්නේ. ඊළඟට තමයිද අපි දන්නේවා Zoom මේ හැම එකක්ම drop වුණා. ඉතින් පෞගේ කාලේ ගත්තපු gains හිමීට අතාරිමින් යන පාට මේක පේන්නේ. අපි daily chart එකට ගියොත් daily chart එකේ මෙන්න මේ වගේ පැහැදිලි gap down වීමක් සිදු වුණා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම tech sector එකේ. ඉතින් බලමු මෙන්න මේ රිවර්සල් එකක් සම්බන්ධයෙන් තමයි අපි දිගින් දිගටම කතා කරේ. ඉතින් Bitcoin පැත්තට යනවා නම් Bitcoin වල තත්ත්වය මෙන්න මේකයි. Bitcoin උත් drop වුණා. දැන් අද මේ දැන් හැදිච්ච අලුත් කැනල් එක තියෙනවා පොඩ්ඩක් green. prices විදිහට බැලුවොත් වෙනකොට Bitcoin 23476ට පල්ලයට ආවා. ඒ වගේම crypto overall බලනවා නම් වෙනකොට market එක 2.5% down. Market cap එක 1.12 trillion කියලා පෙන්නනවා. වගේම Bitcoin 2% down 23478 වෙනකොට Ethereum 1.5 down 1858යි. දැන් පහළට අනිකුත් ඒවා BNB 3% down, Ripple 2.6 down, Cardano 3.5% නැත්නම් 3% down කියලා පෙන්නනවා 754යි. Solana 6% down, Dogecoin අයමත් down 4% හැබැයි 7.8 ඉන්නවා. Polkadot 5% down and Shiba Inu 7% down so Avalanche 5.6 down. ඉතින් මේ වගේ පොඩි පසුබෑමක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ පසුබෑම obvious market එකේ මේ වගේ rate hikes continuously සිද්ධ වෙනවා කියව ගම stock market එක weak වෙනවා. stock market එක weak වෙනකොට fear එක එනවා. fear එක එනකොට crypto වැටෙනවා. මෙතින් දැන් මේනකොට ඊයේ දවසේ fear එක 41 තිබ්බේ. කියන්නේ ගොඩක් greed පැත්තට කිට්ටු කරලා තිබ්බේ. දැන් මේ වෙනකොට එකවර 11 point jump එකක් negative පැත්තට ගත්තා. ඉතින් මේක Federal Reserve meeting minutes එක සිද්ධ වෙච්ච කාරණාවක්. Ian Macmillan දාපු මෙන්න මේ chart එක මම පෙන්නන්නම්. මේක අපි විශාල කරලා බැලුවොත් 2007 කාලේ සහ 2021-22 කාලේ price එකේ moves මේ පේන්නේ. ඉතින් මේනකොට 2007-8 එහෙම පිටින්ම මිරර් කරගෙන තියෙනවා 2021-22 වල පේනවා. දැන් මේ blue circle එක ගාවට price එක ඇවිල්ලා තියෙනවා market එකේ. ඉතින් එතනින් එහාට ගමන මෙන්න මේ වගේ වේවිද පහළට කියන එක සම්බන්ධයෙන් සැක සංකා දැන් මතුවෙමින් යනවා. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය support එක Federal Reserve එකනොත් ලැබෙන පාටයි. ඒ නිසාම tech හැරුණා. ඉතින් US indexes උත් හැරුණා. අද දවසේ massive drops වලට ගියේ නෑ. මෙන්න මේ වගේ මේ තියෙන අද දවසේ daily candle එක S&P 500 මේ තියෙන්නේ Nasdaq gap down වෙලා පේනවා ඔයාලට අද දවසේ. ඉතින් ඊළඟට Dow Jones ලොකු drop එකකට ආවේ නෑ. නමුත් 200 period moving average එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ run up එකේ අවසානයේදී මේ කියන සැකය දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් මේ chart එක මතක තියාගන්න වටින chart එකක් ඉදිරියේදී market එක සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් දෙනා
සැකෙන් බලනවා මේ move එක real move එකක් genuine move එකක් වෙන්න බෑ කියන සැකේ තමයි ගොඩක් දෙනාගේ තියෙන්නේ. ඉතින් සුපුරුදු විදියට වීඩියෝ එකට like කරන්න අමතක කරන්න එපා. channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. අපේ Facebook group එකට සහ page එකට සම්බන්ධ වෙන්න, Twitter එකටත් සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් ඔන්නෝක තමයි FOMC meeting minutes වල තත්ත්වය. ඉතින් meeting minutes හිතපු තරම් hawkish නැහැ, හිතපු තරම් dovish නැහැ. ඒ නමුත් දැන් පැහැදිලිවම අපි දන්නවා ඉදිරියේදී rate hikes තාමත් එනවා කියන එක. ඉතින් inflation එක control කරන්න අවශ්‍ය measures දිගින් දිගටම ගන්නවා කියන එක. ඉතින් මේ measures ගැනීම හරහා market එක recession එකකට තල්ලු වෙලා යාවිද කියන risk එක තමයි දැන් ඉදිරියේදී හැමෝටම තියෙන. ඉතින් බලමු හෙට දවසේ stocks මේකට react කරන ආකාරය මොන වගේ වේවිද කියලා. ඉතින් මේ සැකය ඔස්සේ යන්න ගියොත් market එක ලොකු ගමනක් ඉදිරියට යන්න නැහැ. නැවත pull back වෙන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි කියන එක තමයි මගේ විශ්වාසය. ඉතින් මම වීඩියෝ එක ගොඩක් දුරට අදගෙන යන්නේ. ඉතින් මේක සම්බන්ධයෙන් අප්ඩේට් එකක් ඔයාලට දෙන්න අවශ්‍ය නිසා වීඩියෝ එක කරේ. සුපුරුදු වීඩියෝ එක like කරන්න, channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. හැමෝම අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක සුබ දවසක්.